حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے شادی ہوئی تو پتا چلا کہ وہ تو انسان نہیں ہے بلکہ وہ آدھی جن اور آدھی انسان ہے۔ پہلی رات جب سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے پاس گئے تو دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس سے یمن کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی سے گزرے۔ سفر کے دوران جب لوگوں کو پیاس محسوس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ہدہد کو طلب فرمایا۔ اس وقت آپ کے ساتھ صرف ایک ہی ہدہد تھا، چنانچہ آپ نے کلن کو بلایا جو تمام پرندوں کا سردار تھا اور اس سے دریافت فرمایا کہ ہدہد کہاں ہے۔ کلن نے عرض کیا کہ مجھے کچھ علم نہیں، میں نے اسے کسی کام پر نہیں بھیجا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو اس لیے تلاش کر رہے تھے کہ وہ ایک خاص صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ اپنی چونچ زمین پر لگا کر یہ بتا دیتا تھا کہ پانی زمین کے اندر کتنی گہرائی میں اور کس مقام پر موجود ہے۔ جب اسے پانی کی تلاش کا حکم دیا جاتا تو وہ پہلے فضا میں بلند ہو کر زمین کا مشاہدہ کرتا، پھر اچانک اسی جگہ آ کر بیٹھتا جہاں پانی ہوتا، پھر وہ اپنی چونچ سے اس مقام کی نشاندہی کر دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہ فوراً اس جگہ زمین کھود ڈالتے یہاں تک کہ پانی نکل آتا۔ اس کے بعد وہی جنات تالاب، حوض اور نہریں تیار کرتے، سب برتن مشکیزے اور پانی کے برتن بھر لیے جاتے۔ یوں انسان، جنات اور تمام جانور سیراب ہو جاتے اور قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا، مگر اس وقت ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی غیر حاضری پر سخت غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس نافرمان کو ضرور سخت سزا دوں گا، یا تو اس کے پر نوچ ڈالوں گا تاکہ سال بھر اڑ نہ سکے، یا پھر اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دستور یہی تھا کہ جب بھی کوئی پرندہ نافرمانی کرتا اس کے پر اکھاڑ کر اسے زمین پر چھوڑ دیا جاتا تاکہ عبرت حاصل ہو۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا۔ کسی نے اسے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے سزا کا حکم دیا ہے۔ ہدہد نے پوچھا، کیا اس سزا میں کوئی رعایت بھی ہے؟ جواب ملا، ہاں، اگر تم اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح اور معقول وجہ پیش کر دو تو سزا سے بچ سکتے ہو۔ ناظرین، جب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا تو تعظیماً سجدہ کیا، کیونکہ پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ ہدہد نے عرض کیا، اے بادشاہ معظم، آپ کی سلطنت ہمیشہ قائم و دائم رہے، اللہ آپ کو عمر ابدی عطا فرمائے۔ پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کریدی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جس کی خبر آپ کو نہیں، اور وہ آپ کے علم کے دائرے سے باہر ہے۔ میں سرزمین سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا خبر ہے؟ ہدہد نے عرض کیا، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو اپنی قوم پر حکمران ہے، اس کا نام بلقیس بنت ابی سر ہے۔ اللہ نے اسے ہر نعمت سے نوازا ہے، اس کے پاس علم ہے، دولت ہے، ایک عظیم الشان لشکر ہے اور قسم قسم کے گھوڑے ہیں۔ اس کا تخت بہت بڑا اور بے حد خوبصورت ہے، جس کی بلندی 30 گز اور چوڑائی 80 گز ہے، جس میں مختلف جواہرات اور موتی جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن افسوس، میں نے دیکھا کہ بلقیس اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ یہ دین مجوسیوں اور آتش پرستوں کا ہے۔ شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور سیدھی راہ سے بھٹکا دیا ہے۔ وہ اسلام اور توحید سے ناواقف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ باتیں سن کر فرمایا، اے ہدہد، پہلے تم پانی تلاش کرو، اس کے بعد ہم تمہاری بات کی سچائی جانچیں گے کہ تم سچ کہتے ہو یا غلط۔ چنانچہ ہدہد نے فوراً پانی تلاش کیا، اس کی جگہ بتائی، جنات نے زمین کھودی، پانی نکلا اور پورا لشکر سیراب ہوا۔ جب سب کی پیاس بجھ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ ہدہد کو بلایا اور ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کیا، اسے سر بمہر کیا اور فرمایا، یہ خط لے جا کر قوم سبا کے پاس پہنچا دے اور ان کے جواب کا انتظار کرنا۔ اس خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط سلیمان بن داود کی طرف سے ہے۔ تم پر واضح کیا جاتا ہے کہ تم مجھ پر بڑائی جتانے کی کوشش نہ کرو اور اطاعت و فرمان برداری کے ساتھ میرے پاس آؤ۔ اگر تم جنات میں سے ہو تو میرے تابع ہو، کیونکہ قوم جنات میری خدمت میں ہے، اور اگر انسانوں میں سے ہو تو تم پر میرا حکم ماننا لازم ہے۔
हुदहुद ने खत लेकर दोपहर के वक्त बिल्कीस के महल में पहुंचा। नाजरीन, उस वक्त बिल्कीस अपने महल में सो रही थी। महल के तमाम दरवाजे बंद थे, कोई शख्स उसके पास नहीं जा सकता था। नाजरीन, मलका बिल्कीस का महल निहायत अजीम और पुरअज़मत था। महल के गिर्द पहरेदार तैनात थे जो लम्हा ब लम्हा निगरानी करते रहते हैं। उसकी फौज में 12,000 जंगजू सवार मौजूद थे, और हैरत की बात यह कि उन 12,000 सवारों में से हर एक 1,00,000 जवानों पर हाकिम था, जिनमें औरतों और बच्चों का शुमार ही नहीं था। बिल्कीस हफ्ते में सिर्फ एक दिन अपनी कौम के मामलात और मुल्की फैसलों के लिए बाहर आती थी। उसका तख्त सोने के 4 पांव पर कायम था, और जब वो उस तख्त पर बैठती तो खुद सबको देख सकती थी, लेकिन कोई उसको नहीं देख सकता था। अगर कोई शख्स अपनी अर्जी पेश करने के लिए हाजिर होता तो वो उसके सामने पहुंचकर कुछ देर सर झुकाए खड़ा रहता, फिर सजदे में गिर जाता, और जब तक मलका खुद इजाजत न देती वो सजदे से सर नहीं उठा सकता था। जब तमाम फैसले हो जाते तो बिल्कीस अपने महल वापस चली जाती, और अगले 7 दिन तक किसी को इसका दीदार नसीब नहीं होता था। नाजरीन, बिल्कीस का मुल्क यानी यमन उस वक्त एक निहायत वसी और ताकतवर सल्तनत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि महल के सब दरवाजे बंद हैं और पहरेदार हर तरफ सख्त निगरानी कर रहे हैं। बिल्कीस ने महल के गिर्द कई चक्कर लगाए, फिर एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचता हुआ आखिर एक रोशदान के रास्ते बिल्कीस के कमरे में दाखिल हो गया। बिल्कीस अपने 30 गुज ऊंचे तख्त पर सो रही थी। उसके जिस्म पर सिर्फ एक बारीक चादर थी जो महज 70 के लिए थी, और वो हमेशा इसी अंदाज में सोया करती थी। हुदहुद ने वो खत आहिस्ता से इसके पहलू में रख दिया और खुद उड़कर रोशदान में जा बैठा ताकि जब वो बेदार हो तो खत पढ़ ले। कुछ देर गुजरी मगर बिल्कीस जाग ना सकी। जब हुदहुद को लगा कि वो बहुत देर से सो रही है तो उसने नीचे आकर अपनी चोंच से बिल्कीस को ठोंग मारी। बिल्कीस की आंख खुल गई। उसने आंखें मिली और अपने पहलू में एक खत देखा। वो हैरान होकर उठी, खत को उठाया और गौर से देखा। ताज्जुब से सोचने लगी कि महल के तमाम दरवाजे तो बंद थे, ये खत आखिर यहां आया कैसे। फिर वो फौरन अपने कमरे से बाहर निकली और पहरेदारों से पूछा, क्या तुमने किसी को मेरे कमरे में दाखिल होते देखा है? पहरेदारों ने जवाब दिया, नहीं मलका, तमाम दरवाजे बिल्कुल वैसे ही बंद हैं जैसे आपने बंद करवाए थे। हम पहरे पर मौजूद थे, किसी के भी अंदर दाखिल होने का कोई इम्कान नहीं था। जब बल्कीस ने वो खत खोला तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर था। वो खत पढ़कर फौरन अपने अमीराने कौम को तलब किया। जब सब जमा हुए तो उसने कहा कि मुझे एक शाही मकतूब मिला है जो सरबे मोहर है, और मैं फैसला करने से पहले आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। सरदारों ने गुरूर से कहा कि हम बहादुर और ताकतवर जंगजू हैं, कुव्वत और तादाद में हम पर गालिब कोई नहीं। ऐ मलका, तुम हमारी सरदार हो, तुम अपने मामलात बखूबी समझती हो, हमें नसीहत नहीं बल्कि हुक्म चाहिए। मलका ने सरदारों का ये जवाब सुनकर कहा कि आम दस्तूर यही है कि जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होता है तो उसे बर्बाद कर देता, लोगों को रुस्वा करता, मालो दौलत छीन लेता और कत्लो गारत से हर तरफ बर्बादी फैला देता है। लिहाजा मैं सुलेमान को एक हदिया भेजकर आजमाऊंगी और देखूंगी कि ये कासिद मेरे लिए क्या जवाब लाता है और वहां के हालात क्या बताते हैं। फिर बल्कीस ने 12 गुलामों का इंतखाब किया जो जनाना जलवा रखते थे। उनके हाथों पर मेहंदी लगवाई गई, बालों को संवारा गया, खूब सजाकर लड़कियों के लिबास पहना दिए गए, और उन्हें हदायत दी गई कि अगर कोई सवाल किया जाए या सुलेमान से गुफ्तगू हो तो औरतों की तरह जवाब दें। इसी के साथ 12 ऐसे गुलामों को मुंतखब किया गया जो मर्दाना अलामात रखते थे। उनके बाल मर्दों की मानंद बनवाए गए, मर्दाना लिबास और जूतियां पहनाई गईं, और उन्हें कहा गया कि जब तुमसे बात होगी तो मर्दों की सख्ती और लहजे में जवाब दो। बांदियों और गुलामों के लिए अत्र, मुश्क, अंबर और रेशम की कीमती चीजें खूब तरतीब दे दी गईं। 7 हे ऊंटनियों, 2 कीमती घोड़े और दीगर तहाइफ भी तैयार किए गए। एक औरत को ये तमाम हदायत देकर हजरत सुलेमान की खिदमत में भेजा गया और उसे सख्ती से कहा गया कि जो कुछ भी वहां होगा लफ्ज ब लफ्ज यहां आकर बयान करे, और दरबार में सब खड़े रहें जब तक बैठने की इजाजत ना मिले। अगर वो जाबिर बादशाह साबित होंगे तो तुम्हें बैठने का हुक्म न दिया जाएगा, और अगर बुर्दबार फहमो इल्म वाले होंगे तो वो तुम्हें
बैठने की इजाजत देंगे। उसके बाद बलकीस ने उन्हें मालो लालच देकर खामोश करवाने और अपनी तरफ राग़िब करने का इरादा जाहिर किया ताकि हमले का अंदेशा खत्म हो जाए। नाजरीन, मलका सबा ने हिदायत की कि उस औरत से कहा जाए कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज करे कि एक सुराख वाला खुरमहर यानी बड़ी कोड़ी इस तरह धागे पर परवा दे कि ना जिनों की मदद हो और ना इंसानों की, और दूसरा खुरमहर ऐसा हो कि उसे लोहे से जिनों या इंसान की मदद के बगैर सुराख कर दिया जाए। साथ ही हुक्म था कि गुलामों और बांदियों को अलग अलग कर दिया जाए, यानी औरतें अलग और मर्द अलग, और जो खाली प्याला भेजा गया था उसे ऐसे झाग वाले मीठे पानी से भर दिया जाए जो ना जमीन का हो और ना आसमान का। साथ 1000 इल्मी सवालात पर मुश्तमिल खत भी दिया गया। ये तमाम लोग तोहफे और पैगाम लेकर रवाना हुए। जब ये दरबारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में हाजिर हुए और बिल्कीस के भेजे तमाम तहाइफ पेश किए तो हुजूर ने ना खुशी का इजहार किया, ना दुख दिखाया, ना कदम आगे बढ़ाया और ना हाथ बढ़ाकर उन्हें कबूल किया। बस सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और लोगों से फरमाया, जमीन भी अल्लाह की है और आसमान भी। उसने आसमान बुलंद किया और जमीन फैलाई, लिहाजा जो चाहे खड़ा रहे और जो चाहे बैठ जाए। फिर बिल्कीस की नुमाइंदा खातून और मेरे कारवा खातून दोनों खुरमहरे लेकर हाजिर हुईं और अर्ज किया कि मलका सबा की दरखास्त है कि एक खुरमहरे में धागा परवे बगैर जिन्नो इंस की मदद के और दूसरे खुरमहरे में लोहा पलटा कर सुराख कर दिया जाए बगैर बैरूनी मदद के। मजीद अर्ज किया गया कि प्याले को इस मखसूस झागदार मीठे पानी से भरा जाए और गुलामों को मर्द और औरत अलग कर दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने आयत ममलिकत और अम्र सल्तनत को जमा किया और दोनों खुरमहरों में से सुराख वाले खुरमहरे को उठाकर पूछा कि कौन ऐसा है जो एक तरफ से धागा डालकर दूसरी तरफ निकाल दे, मगर कोई जिन और इंसान इसमें हाथ न लगाए। इस हुक्म के बाद दरख्ते खजूर में रहने वाला सुर्ख रंग का एक कीड़ा आगे बढ़ा और अर्ज किया, ए सुल्तान, मैं आपकी ये खिदमत अंजाम दे दूंगा बशर्ती का आप मेरी रोजी और रिस्क यानी खजूर से मेरे लिए हिस्सा मुकर्रर फरमा दे। हदहुद की अर्ज मंजूर हुई। रिवायत है कि खुद मखलूक एक सुर्ख कीड़ा ने अपने सर के गिर्द धागा लपेट लिया और खुरमहरे के सुराख से दाखिल होकर दूसरी तरफ से धागा निकाल दिया। चुनांचे इस खिदमत के अवज इसकी रोजी उस खुरमहरे पर मुकर्रर कर दी गई। फिर आपने दूसरा खुरमहरा उठाया और पूछा, कौन है जो उसे लोहे या इंसानी मदद के बगैर सुराख कर दे। इस पर लकड़ी के एक कीड़े ने आगे बढ़कर अर्ज की कि मैं ये खिदमत अंजाम दूंगा बशर्ती का मेरी रोजी लकड़ी में मुकर्रर कर दी जाए, और ये दरखास्त भी मंजूर हुई। बस लकड़ी का कीड़ा खुरमहरे में सुराख करने लगा और दोनों तरफ से आर पार सुराख करके इस खिदमत का अज्र अपनी रोजी के तौर पर पा गया। इसके बाद वो प्याला आपके सामने रखा गया ताकि उसे इस झागदार मीठे पानी से भर दिया जाए जो ना जमीन का हो और ना आसमान का। आपने अपने अरबी घोड़े तलब किए और उन्हें दौड़ाया। जब वो तेज दौड़ में पसीने से तर हुए तो उन्हीं पसीनों से प्याला भर लिया गया। यही वो झाग वाला मीठा पानी था जो ना जमीन का था और ना आसमान का। फिर आपने हुजूर में हाजिर करदा खिदमतगारान, जिनमें मर्द और औरतें शामिल थीं, वजू करने का हुक्म दिया ताकि लड़कों और लड़कियों में इम्तियाज वाज़े हो जाए। पहले वो लड़कियां जिन्हें लड़कों की तरह सजाया गया था, उन्होंने इस अंदाज से हाथ धोए कि एक लड़की बाएं हाथ में बर्तन लेकर दाएं हथेली पर पानी डालती और बाएं बाजू धोती, फिर दाएं हाथ में बर्तन लेकर बाएं हथेली पर पानी लेकर दाएं बाजू धोती। इससे साबित हुआ कि वो दरहकीकत लड़कियां हैं, उन्हें अलग कर दिया गया। इसके बाद वो गुलाम जो लड़कियों की शक्ल में थे वुजू करने आए तो उन्होंने पहले दाएं हाथ धोया और फिर बाएं, जिससे मालूम हुआ कि वो मर्द गुलाम है। उन्हें भी अलग कर दिया गया। ये तादाद 12 थी। इस तरह लड़के और लड़कियां अलग अलग करार पाए। फिर आपने बल्कीस के 1000 इल्मी सवालात पर गौर फरमाते हुए तफसीलन जवाबात दे दिए और फिर बल्कीस के भेजे गए तहाइफ वापस कर दिए। कासिद औरत से फरमाया कि क्या तुम लोग मालो दौलत से मेरी तरफ रागिब करना चाहते हो, जबकि अल्लाह ताला ने जो हुकूमत और नबूवत मुझे अता फरमाई वो इस मान से कहीं बेहतर है। तुम्हारा माल तुम्हारे लिए बायसे फख्र हो सकता है, मगर मेरे लिए क्या खुशी का बायस होगा। आखिरकार आपने बल्कीस के नाम एक खत लिखा और हुदहुद को दिया कि
ये खत मलका तक पहुंचा दे और वाज़ेह फरमाया कि हम उन पर ऐसी फौजें भेजेंगे जिनके मुकाबले में वो बेबस होंगी। उन्हें जलीलो ख्वार करके सबा से निकाल दिया जाएगा और वो दिन उनके लिए शर्मिंदगी का मोजिब साबित होगा। हुदहुद ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर दोबारा मलका सबा के यहां पहुंचा। मलका ने खत पढ़ा और कासिद जब लौटे तो उन्होंने हुजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े और तहाइफ और जो जवाब दिया गया था वो सब तफसील से बल्कीस को सुना दिया। इस पर बल्कीस ने अपनी कौम से कहा कि ये हुक्म आसमान से नाजिल हुआ है, इसकी मुखालफत मुनासिब नहीं और ना ही हमारे बस की बात है कि हम इसकी मुखालफत करें। फिर मलका सबा ने फौरन अपने तख्त की हिफाजत का एहतमाम किया, तख्त को एक कमरे में बंद किया और इस पर पहरे मुकर्रर कर दिए और खुद सुलेमान की खिदमत के लिए रवाना हो गई। हुदहुद फौरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुजूर जाकर इत्तला ले आया कि मलका बल्कीस आपकी तरफ आ रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अमर सल्तनत के सरदारों को जमा किया और फरमाया, ए सरदारों, इससे पहले कि मलका बतौर फरमान बरदार मेरे हुजूर पहुंचे, उनका तख्त मेरे पास कौन ला सकता है, क्योंकि सुलह हो जाने के बाद तख्त लेना जायज नहीं होगा। इस पर एक ताकतवर जिन ने अर्ज किया कि आप परेशान ना हो, मैं इतने वक्त में बल्कीस का तख्त यहां हाजिर कर दूंगा। हजूर सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस अदालत सुबह से दोपहर तक जारी थी और जब वो जिन अर्ज लेकर खड़ा हुआ तो कहा, मैं ताकतवर भी हूं और बाईमान भी। जो सोना चांदी और जवाहरात इस तख्त में जुड़े हैं, मैं उनमें खयानत नहीं करूंगा और आप जानते हैं कि मेरी पहुंच आपकी एक नजर की दूरी है, इसलिए मैं जल्द ही तख्त आपकी खिदमत में हाजिर कर दूंगा। मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो उससे भी कम वक्त में तख्त चाहता हूं। यह सुनकर एक शख्स जो किताब खुदा का आलिम था और इसमें आजम से वाकिफ था, अर्ज किया, मैं अपने रब से दुआ करूंगा और इसके एवज आपको तख्त आपकी नजर की पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा। इस शख्स का नाम आसिफ बिन बरखिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा कि अगर तुम ये काम अंजाम दे लोगे तो तुम इज्जत और बुलंदी पाओगे और अगर नाकाम हुए तो मेरे हजूर में शर्मिंदा ना आना। चुनांचे आसिफ उठा, वुजू किया, अल्लाह के हुजूर सजदा किया और इसमें आजम पढ़कर दुआ करने लगा। नाजरीन, रवायत है कि जिसे हजरत अली से मनकूल है कि इसमें आजम के साथ जो शख्स दुआ करता उसकी दुआ कबूल होती है। आसिफ बिन बरखिया ने जब इसमें आजम पढ़कर दुआ मांगी तो फौरन मलका सबा का तख्त जमीन के अंदर से गायब होकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास हाजिर हो गया। जिन्नात ने कहा कि वाकई तुम्हारा साथी आसिफ तख्त लाने की कुदरत रखता है, मगर वो मलका सबा को यहां ला नहीं सकता। तो आसिफ ने अर्ज की कि अगर हुक्म दें तो मैं बल्कीस को भी ला सकता हूं। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से एक शीशे का महल तैयार किया गया, जिसके नीचे पानी बहाया गया और उसमें मछलियां छोड़ी गईं, ताकि शीशे की सफाई की वजह से फर्श के ऊपर से पानी और मछलियां वाज़ेह तौर पर दिखाई दे। फिर हुक्म के मुताबिक हजरत की कुर्सी महल के वस्त में रख दी गई और मेहमानों के लिए कुर्सियों का एहतमाम किया गया। नशिस्त का तरीका यह था कि कुर्सी के करीब सबसे पहले आदमियों की नशिस्त, फिर जिन्नात की और उसके बाद शयातीन की नशिस्त होती, और जब आप सफर फरमाना चाहते तो आप अपनी कुर्सी पर बैठते, सहाबियां अपनी जगह लेते और हवा को हुक्म होता जो सबको उठाकर फिजा में ले जाती, और जब जमीन पर उतारना होता तो वही हुआ सबको जमीन पर ले आती। जब मजलिस की नशिस्त मुहैया हुई तो आसिफ बिन बरखिया ने दोबारा सजदे में गिरकर इसमें आजम पढ़ा और दुआ की तो इसी लम्हे मलका बिल्किस आपके सामने नमूदार हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को देखकर फरमाया कि यह मेरे रब की मेहरबानी है कि मुझे इस नेमत की आजमाइश का मौका दिया गया कि मैं अपनी मलका नफ्स के साथ शुक्र अदा करूं जो मुझे दी गई है, या अपने इस बंदे आसिफ के इल्म की वजह से नाशुक्री करूं जो बाज़ औकात मुझसे इल्म में अफजल है। हकीकत यही है कि शुक्र करने वाला उसी से फायदा पाता है और नाशुक्री करने से खुदा को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो बेनियाज़ कामिल और करीम है और सजा देने में जल्दी नहीं करता। जब जिन्नात को मालूम हुआ कि बिल्किस हाजिर हो गई हैं, तो उन्हें तशवीश हुई कि कहीं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिल्किस से निकाह न कर लें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बिल्किस अपनी कौमें सबक नुकसान कर लेगी कि तमाम मामलात और राज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता देगी। नाजरीन, बल्कीस की मां एक परी थी।
اس کا نام امیرہ تھا اور وہ جنات کی ملکہ تھی، اسی لیے بلقیس کو جنات کے بارے میں تمام باتوں کا علم تھا۔ جنات نے بلقیس کی عیب جوئی کرنا شروع کر دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے متاثر ہو جائے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت والا، بلقیس کو عقل کم ہے اور اس کے پاؤں گدھے کے سمو جیسے ہیں، اور حقیقت بھی کچھ حد تک یہی تھی، کیونکہ بلقیس کے پاؤں کج تھے اور پنڈلیوں پر بال تھے۔ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی عقل و فہم اور پاؤں کا امتحان لینے کا انتظام کیا۔ شیشے کے محل کے نیچے پانی بھرا گیا اور اس میں مچھلیاں اور مہڈگیاں چھوڑی گئیں تاکہ بلقیس کی دانش اور حواس کا امتحان لیا جا سکے۔ تخت میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی تاکہ بلقیس کے امتحان کو مکمل کیا جا سکے۔ جب بلقیس محل میں داخل ہوئی تو پانی دیکھ کر خوفزدہ ہوئی اور سوچا کہ شاید انہیں ڈبانے کا انتظام ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اپنے پاؤں سے کپڑا اٹھایا تو پنڈلیوں کے بال نظر آئے۔ باقی بدن کے لحاظ سے وہ بہت حسین اور خوبرو تھی، اور جو کچھ جنات نے کہا تھا وہ حقیقت سے بہت دور تھا۔ محل کی تمام چھت، زمین اور دیواریں شیشے کی تھیں اور سب کچھ اتنا صاف اور چمکدار تھا کہ کسی غبار کا اثر نہ تھا۔ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی۔ آپ نے ان کے پنڈلیوں کے بال پہلے ہی دیکھ لیے تھے اور آپ کو وہ بھی پسند آئے۔ بلقیس بار بار اپنا تخت دیکھتی رہی اور دریافت کیا کہ کیا یہ میرا تخت ہے، لیکن وہ کچھ پہچان نہ سکی، کیونکہ تخت پہلے 7 کمروں میں بند تھا اور نگرانی کے لیے چوکیدار موجود تھے۔ آخر کار وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ شاید یہ وہی تخت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں پہلے ہی اس کا علم ہو گیا تھا اور ہم پہلے ہی اللہ کے حکم سے تیار ہو گئے تھے۔ بلقیس نے اعتراف کیا کہ اس سے پہلے وہ مجوسی مذہب کی پیرو تھیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں خواہ مخواہ بدگمانی رکھتی تھی، لیکن اب وہ اللہ کی فرمان بردار بنتی ہے اور سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لے آئے۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کیا اور ان کے پنڈلیوں کے بال صاف کرنے کے لیے نورہ تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کے بعد ان کے تخت کے انتظام اور محل کے انتظام کو مکمل کیا۔ شیشے کے محل میں ہر چیز شفاف اور چمکدار تھی، پانی اور مچھلیاں ہر زاویے سے صاف دکھائی دیتی تھیں تاکہ محل کی خوبصورتی اور امتحان دونوں برقرار رہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی دانائی اور ادب کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے ان کے علم و فہم کو پرکھا اور دیکھا کہ وہ نہ صرف خوبرو ہیں بلکہ عقل مند اور فہیم بھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے تمام آرام اور آسائش کا انتظام فرمایا۔ ان کے لیے نئے کمرے، پھول، خوشبو، قیمتی لباس اور ہیرے جواہرات سے مزین ہر چیز تیار کر دی۔ تخت کے ارد گرد پہرے لگائے گئے اور ہر طرف حفاظت کے انتظامات کیے گئے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور تمام اپنے معاملات کو پیش کیا اور ہر بات میں ان کے احکامات اور فرمان برداری کی رعایت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی تمام درخواستیں، ہدایات اور امور کا جائزہ لیا اور انہیں مطمئن کیا۔ بلقیس کے علم اور فہم سے خوش ہو کر آپ نے انہیں اپنے دربار میں تمام اعلیٰ مرتبے سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسانوں کو ہدایت دی کہ بلقیس کے لیے ہر جگہ آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرے اور انہیں ہر طرح کی خدمت مہیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے محل میں موسیقی، خوشبو، روشنی اور پھولوں کی خوبصورت انتظامات کیے گئے تاکہ بلقیس کی آمد اور قیام شائستہ اور پروقار ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو ہر قسم کی دولت، مال، زر و جواہرات اور زمین و سلطنت کے انتظامات کی خبر دی تاکہ وہ مطمئن اور خوش رہے۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو علم الہی، عدالت، رحم و کرم، صبر اور فرمان برداری کے اسباق بھی دیے تاکہ وہ نہ صرف اپنی قوم بلکہ خود بھی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو یہ سمجھایا کہ طاقت اور دولت کے باوجود شکر گزاری، انصاف اور علم سب سے اہم ہے، اور یہ کہ جنات اور انسان دونوں کی خدمت میں عدل و انصاف قائم رکھنا لازمی ہے۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں غور سے سنی اور ہر حکم و نصیحت کو دل سے قبول کیا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان محبت، احترام اور فرمان برداری قائم ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنی سلطنت، دربار، تخت اور محل کی تمام شان و شوکت سے آراستہ کیا، اور اس کے بعد دونوں نے اپنے اپنے قلمروں میں امن اور خوشحالی قائم کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اپنے دربار میں یہ حکم جاری کیا کہ بلقیس کے لیے ہر ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں اور کوئی بھی نقصان یا خلل نہ پہنچائے۔ بلقیس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو راہ حق اور عدل و انصاف کی تعلیم دینا شروع کی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور بلقیس کی فرمان برداری کے ذریعے سبا اور آس پاس کے علاقوں میں امن، خوشحالی، علم، عدل اور انصاف قائم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دانائی، حکمت اور عدالت کی بدولت نہ صرف ان کی قوم بلکہ جنات اور انسان دونوں کے درمیان محبت اور اتحاد پیدا ہوا اور تمام افراد اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھا، ان کی ہر بات اور ہر حکم پر عمل کیا گیا اور دونوں کے درمیان اتحاد اور محبت کی مثال قائم ہوئی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کی حکمرانی ایک مثالی دور بن گیا جس میں علم، حکمت، عدل، انصاف، محبت اور فرمان برداری کے تمام پہلو پوری طرح سامنے آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر انسان اور جن کی عزت و احترام کے ساتھ خدمت کی گئی اور سب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تعلیم دی گئی۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اپنی حکمت، عقل، حسن اخلاق اور فرمانبرداری کے ذریعے اپنی قوم کو رہنمائی دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر طرح کے انتظامات کو مکمل کیا گیا۔ اس طرح یہ واقعہ نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور قدرت کی مثال بنا بلکہ بلقیس کے علم و فہم اور فرمانبرداری کی بھی مشہور داستان بن گئی، اور اس کی یاد ہر زمانے میں محفوظ رہی۔